Good evening, everyone. Okay, so the course learning outcomes is like at the end of session, students will be able to acquire knowledge on how the tree data structure is, and also the binary tree, and also binary search tree, and also programming knowledge. You will acquire programming knowledge to develop a binary search tree. Okay. And you are able to identify the binary search tree also, difference between binary tree and binary search tree also, right? So we are already done with all these. Node edge is a tree with 3 nodes, 3 child nodes also, okay, right? But binary tree has only maximum 2 nodes, already you know. And remember, this is the right subtree, this is the left subtree, A is the root, okay. And this one already we are done with. Leaf nodes, internal nodes. Oh, leaf nodes are the tips at the end. Path we had seen, depth, levels, degree of node. Traversing means, remember, passing through nodes in a specific order. And applications of trees, file system. And this is an example of tree. And these are the different types of trees: binary trees and binary search trees. Forest, general trees, expression tree, tournament tree, already we're done with. And binary tree is a type of tree in which every node has a maximum 2 children, 0, 1 or 2 children. Everyone, it's audible, right? Yes, sir. Okay. And this the tree structure will be like, okay. Left pointer, we will be having 3 parts: data in middle of a node. This is a node. Data, left pointer, right pointer. Left pointer is pointing to left child, right pointer is pointing to right child. Okay, again this is a node, its right pointing is pointing to its right child, left pointer is pointing to left child. Okay, this one already we are done. Just a revision, recap. Okay, this one we can see how do we represent. So this is how do we represent the structure of the binary tree, because left and right pointers, so maximum 2 nodes can be stored. If both left and right both are null, then it is a leaf node. If at least one pointer exists, then we can say that is left points to contains an address or right contains an address, we can say they are internal nodes. If a nodes, this is node structure. For a node, if left pointer, right pointer both are -1, then it is a leaf node. So we can say external node also. Okay, this one we had already done. Traversing a tree means visiting every node in the tree without any repetition. A node has left subtree and also right subtree. Okay. And we are done with in-order traversal also. What is the in-order traversal? Traversing. What does it mean? In-order traversal? I want response from all of you. Left to right. In order is, first we will visit Left subtree. left subtree. Look at the cursor. Visit all the nodes in left subtree, then the root node, and then we will visit all the nodes in the right subtree. Left subtree, root, right subtree. So root in middle. You say in between. Root will be in between. In pre-order, pre means before, right? Prepaid. So root will be at the starting, before. Next is left subtree. First we will visit root node. Next we will visit all the nodes in the left subtree, all the nodes in the right subtree. The same thing we had mentioned in the sentences.
And post means after, postpaid. So root will be after left, right. So first we will visit all the nodes in the left, only left node, all the nodes in the left subtree. All you can see here, all the nodes in the left subtree, all the nodes in the right subtree. So left subtree, right subtree, then the root. These are three types of traversals. Okay. And this we already seen with examples the last class. I'm not able to upload because in WebEx the recording only audio is got recorded. So that's why today I had started in Zoom. Okay. And these are my binary search tree. Today we will look at the binary search tree. Till now the last class we had seen is binary tree. Okay. We had seen is binary tree. So what is the definition of binary tree? Can anybody say what is the definition of binary tree? Every node having at most 2 children. Yeah, at most 2 children. Every node has at most 2 children. That is 0, 1 or maximum 2 children, right? That is binary tree. And other one we don't confuse with binary tree and binary search tree. We have 2. So we are already completed with binary tree in previous classes. This new topic is binary search tree. So this one is, it is a special type of binary tree, wherein here also we have maximum 2 nodes, 0, 1 or 2. It is the same. But these are the 3 special conditions which binary search tree will follow. It is same as binary tree, but these are the 3 conditions it follows. First one is it has unique values, which means no repetition value in the tree. If there is 10 in a tree, in the binary search tree, a node contains 10, then other node will not contain 10. They will be having unique values. Each node will be having a unique value. Okay. And the next is the left child must have a lower value than the parent node. So what does it mean, Amma? Left child must be less than parent node. Right child must be greater than the parent node. So at the moment, man equal to symbol తీసేద్దాము. ఇక్కడ పెట్టిన equal symbol తీసేద్దాం. Less than greater than అనుకుందాము. So left child must be less than parent node. Right child must be greater than parent node. అంటే నోట్ తీసుకుంటే ఇట్స్ దాని లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏమో స్మాలర్ వాల్యూ ఉండాలి, దాని రైట్ చైల్డ్ ఏమో బిగ్గర్ వాల్యూ ఉండాలి ఆ నోట్ కంటే. సో లెట్స్ సీ an example. With an example it will be clear. For example, this is a node, amma. This is what is the left child here for the 8? What is the right child? Three is the left, the right. Ma, voice is not audible. 3 is the left and 10 is the right. Yeah. So left child must be less than, smaller value than the 8. So actually this node's left child is 3. This 8 nodes right child is 10. So obviously left child must be smaller value and right child must be bigger value than the node. So here you can see 3 is smaller than 8 and 10 is bigger than 8. ఇది ఏ నోడ్ చూసుకున్నా అలాగే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ అమ్మ 3. 3 is left child 1 is smaller value and 3 is right child 6 is bigger value. Ma, I want you to switch on your videos if possible. Whether I want to check every 5-10 minutes whether you are concentrating. I want you to switch on your video. Just I want to check whether you are really
for the systems. Switch on your cams. Because it's like I need to check whether it's I want everybody to concentrate. Okay, good. Those who are already open, nice to see after a long time. Chandradhar, Jamalpuri Chakradhar, right? It's nice to see all of you. Long time. Ma Srividya also. Naveen. Okay, I want to check whether you are really before the desktops. Okay. Good. Yashashvi, Kalyani, right. Satvika, Ankita, Bhavana Ramandaru. Yashashvi, Kalyani, right. What about Vinay, Satvika, not yet opened, Vishal? Unara desktop daggar unara వెళ్ళిపోయలేడన్నా సుష్మా అఖిల్ ప్రత్యూష వివేక్ ఉన్నాం సార్ ఉన్నారు కానీ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సో ఓకే రైట్ I will be checking every 10 minutes. I want everyone to switch on your cams. I want you to respond, and if any problem I will repeat. Any doubt clarification I will repeat, no problem. The thing is I want you to be attentive. We will be having more time. We will wind up in maybe another in three classes max. We will 3 to 4 classes. I will close this 4th unit, and later I will repeat the concepts wherever we have some maybe problem, like you may have a problem in quick sort, in recursion part. నాకు తెలుసు మీకు దేంట్లో రిపిటేషన్ కావాలో కూడా నాకు తెలుసు. ఆ క్విక్ సార్ట్ లాస్ట్ లో అయినాయి, కొన్ని రికర్షన్ తోనే అయినాయి కదా, అది ఒకటి మేబీ మీకు ఉంటే ఒక బైనరీ ట్రీలో ఉండొచ్చు అనుకుంటా. రికర్షన్ ఉన్న వాటిలోనే ప్రాబ్లం వచ్చింది అంతే, అంతకుముందు మీకు బాగానే అర్థమైంది. ఆ రివర్స్ ఒకటి కొద్ది డౌట్ ఉంది. I will repeat all them, no problem. We will be having the classes, but I want your attention. So as I said, binary search tree, it's like every node's left value is smaller value and right value is bigger value. Ekkada chudandi deviation unda, everything okay. Here you can see 6. Are they okay, amma? Left value must be smaller, right value must be a bigger value than the 6. Avuna? What about 14? Left value is 13, smaller, and right value we don't have, no problem. So this is it a binary tree? Yes sir. Yeah, it is a binary tree, because binary by definition binary tree is 0, 1 or 2 nodes it can have. So the binary search tree lo unnai 0 nodes di undi. 0 nodes ఇవి 1 4 7 13 0 nodes. 1 node ante 14, 10 has only 1 node, 10 has only 14 has a children, 14 has only 13 has a children, only 1 children undi, 2 children kuda undi, 6 with 4 sons. So 0 1 2 is a maximum. So binary search tree follows binary tree. Binary search tree follows binary tree rule, and also additionally these are the 3 rules amma it follows. Binary search tree will have unique values, no repetition of values in the tree. And for example, you can see 8 undante mala 8 ekkada repeat avadu, unique values. 10 undante 10 will not repeat. That is the uniqueness means. And the left child must have a lower value than the parent node. Kada ippudu chusam kada. So left child ante left subtree anaychu mottam chudandi, ఈ సబ్ ట్రీ అంతా తీసుకున్నా కూడా ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ కూడా గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ 8 3. This is the subtree, right? For the 8 root node, this is the subtree amma. This entire part is the subtree. Left subtree, this one. Anni values kuda less than 8 unnai chudandi. 3 1 6 4 7. Alage 8 ki right subtree is this one, which contains only 3 values here. All are bigger than 8. So 10 14 13. So binary search tree ఇలా ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ లో మొత్తం
smaller values ఉంటాయి, right circle లో మొత్తం. So wherever we take a node, left side will be smaller values, right side will be greater values. Okay? సార్ చెప్పండి. 6 ఇందాక అంటే 3 కన్నా గ్రేటర్ 11 అట్లా పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్? పెట్టుకోవచ్చు, 3 కంటే గ్రేటర్ పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ 8 ఎగ్జాంపుల్ కన్నా గ్రేటర్ అది కదా సార్? అది చూద్దాం. 11 నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఓకేనా? ఎలా ఇన్సర్ట్ కాదు చేద్దాం? సార్, 6 బదులు 11 కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్? 3 కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూ కదా. అవును, పెట్టుకోవచ్చు. మరి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని అంటే లెస్ దాన్ అప్పుడు ఇది 8 కన్నా లెస్ ఉండవు కదా సార్? అప్పుడు ఇటు వచ్చేస్తుంది అది. ఓకే సార్. అంటే నేను చెప్తా చూడండి, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ 11 కదా, ఇలా వస్తుందమ్మా. ఫస్ట్ రూట్ దగ్గరకు వస్తాం. ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ 11, ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూద్దామా? అబ్జర్వ్ హియర్, ఐ హ్యావ్ ఎ నోడ్ 11, ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, 8 దగ్గరకు వచ్చాం. ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలి? లెఫ్ట్కి వెళ్ళన్నా నేను రైట్కి వెళ్ళన్నా? ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ 11, రైట్, ఇక్కడికి వచ్చాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ గ్రేటర్ దెన్ దీనికి నేను రైట్కి వెళ్ళన్నా లెఫ్ట్కి వెళ్ళన్నా 10కి? ఎందుకంటే నన్ను ఇన్సర్ట్ చేసే నోడ్ 11, గుర్తుపెట్టుకోండి 11. రైట్కే వెళ్ళాలి. రైట్కి వెళ్ళాలి, రైట్. ఇప్పుడు 14 దగ్గరకు వచ్చాను. ఇప్పుడు 11 నేను లెఫ్ట్కి వెళ్ళన్నా రైట్కి వెళ్ళన్నా? లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే స్మాలర్ వాల్యూ కాబట్టి 14 11 ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు 13 దగ్గరకు వచ్చినాక నేను లెఫ్ట్కి వెళ్ళన్నా రైట్కి వెళ్ళన్నా? 11 ఎస్, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తా. ఇక్కడ లెఫ్ట్ నోడ్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తా 13 కి 11. చూడండి అమ్మా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? I want to insert a node 11. So what I do is, first I will start from the root. I will check whether I need to go through towards left or towards right based on comparing that value 11. So 11 is greater value than 8. So I need to go right. I will next I will compare 11 with 10. Still, so I need to, it must be right, towards right only. And I will check 11 with 14. So obviously 10 is less than 14, so it must be towards left. Again I will check 11 with 13. So ippudenti left ke undali. 11 is smaller than 13, so it must be inserted as a left child of 13. 11. Mummy, doubt clear ayinda ippudu? हब्बा बैठे बेसिकली Okay. Okay, this is okay. So what are the so this is the binary search tree. You got it right? These are the rules followed, and this is a binary search. And we also seen how do we insert a value also. How do we insert 11 value? Okay, right. And can anybody say what a root pointer contains? Root variable. Root is a pointer variable. What it contains when I have this binary search tree in my hand? Can anyone guess with your previous knowledge? What pointer variable contains? Root pointer and root star root and declare chesta kada, aa root lo em store chesta nenu? Address of 8. Yeah, address of root node, which is 8. So starting amma naku starting asle em nodes e levu annappudu first root will be null. Root lo null. ఎప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ నోడ్ 8 యాడ్ చేశాను అనుకోండి, 8's అడ్రస్ విల్ బి ఇన్ రూట్. తర్వాత మేబీ మిగతా నోడ్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను 8 యాడ్ చేశాను, ఓన్లీ 8 ఉంది, ఇవన్నీ నోడ్స్ లేవు నా దగ్గర, ఓన్లీ 8 నోడ్ ఉంది, అది రూట్ 8's అడ్రస్ విల్ బి ఇన్ రూట్.
తర్వాత నేను 3 యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 8 ఒక్కటే ఉంది ఫస్ట్, తర్వాత 3 యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఎలా యాడ్ చేస్తా? ఐ విల్ చెక్ విత్ 8. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఐ విల్ ఇన్సర్ట్ 3 at లెఫ్ట్ సైడ్ కదా. 3 తక్కువ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ కి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం యాజ్ అ లెఫ్ట్ చైల్డ్. అంటే దిస్ లెఫ్ట్ పాయింటర్ contains address of 3. The left pointer ఉంటుంది కదా, ఈ node ది will contain address of 3. And if I want to insert 10, I will check. Okay, 10 is greater than 8. Okay, I need to insert it right side. So right pointer contains address of 10. మళ్ళీ 1 ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు చూస్తా, 1 కూడా ఇలా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వస్తా. Is 1 greater than 8 or less than 8? Yes, it is less than 8. I will come here. Next, 1, it is less than 3 or greater than 3? Yes, it is less than 3. It must be at the left child, as a left child. ఇలా అన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఒక్కొక్కటి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంటా, లెఫ్ట్ కి వెళ్ళనా రైట్ కి వెళ్ళనా అలా చెక్ చేస్తూ ఐ నీడ్ టు గో ఆన్ యాడ్ దిస్ 1, నెక్స్ట్ 6, నెక్స్ట్ 14, నెక్స్ట్ 4, 7, 13, all I will. Okay, right. And what are the operations possible on binary search tree? So the same in whatever we had done in the previous linked list concept or binary tree concepts, the same operations are possible on binary search tree also, like insert a new node in binary search tree. But do we have insertion in linked list? Insert a node, new node in linked list unda manaku? ఈ ఆపరేషన్ ఉందా, ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్? ఉంది. అలాగే మనకు బైనరీ లో కూడా ఉంది, ఇన్సర్ట్ ఏ నోడ్ ఉంది దాంట్లో కూడా. సో ద సేమ్ ఆపరేషన్, నథింగ్ న్యూ, ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ నోడ్ ఇన్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, అండ్ ఆల్సో డిలీటింగ్ ఏ నోడ్ ఫ్రమ్ ఏ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, అండ్ ఆల్సో searching for a node in binary search tree. I want to search, for example, I want to search in this tree whether 15 number exists or whether 14. For example, binary search లోనే search చేయాలమ్మా, 14 ని search చేయాలి. 14 search చేయాలంటే how do I search? Any idea? First I will check 14 number I want to search in this binary search tree. So ఇక్కడికి రావాలి, ఫస్ట్ రూట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. రూట్ కి వచ్చి 14 అని చేయాలి. 14 is it greater than or smaller than 8? Greater than. Greater than. మీరు గ్రేటర్ దెన్ అనగానే ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే మీ సెర్చ్ విల్ బి ఓన్లీ ఇన్ ది రైట్ చైల్డ్ అమ్మా, రైట్ సబ్ ట్రీ. రైట్ సబ్ ట్రీలోనే సర్చింగ్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ మొత్తం ఒమిట్ చేసేస్తావు అంటే నీకు టైం మిగిలిపోతుంది, మీకు స్పేస్ మిగిలిపోతుంది, మెమొరీ టైం చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది కదా. బికాస్ ఐ వాంట్ టు సర్చ్ 14, ఐ విల్ చెక్ హియర్, అంతే. చెక్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ఓకే ఇట్స్ గ్రేటర్ దెన్ 8. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ రైట్ పార్ట్, ఐ విల్ omit ద లెఫ్ట్ పార్ట్. లెఫ్ట్ పార్ట్ అసలు నేను కన్సిడర్ చేయను, ఎందుకంటే 14 is greater than 8. So obviously my 14 will be in these nodes only. So search will be faster in using binary search tree. Adi main guttupettukondi. For example, I want to search maybe 2 search cheyali. 2 is less than 8. So obviously it will be in the left part only. I will omit right part. So left part lo search chesta. Search chesi chusta 2 doesn't exist. Ikkadiki vasta. 2 తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తా. 2 less than, greater than. Is 2 less than 3 or greater than 3? So 2 less than 3. So obviously నేను మళ్ళీ లెఫ్ట్ కి వచ్చేస్తా, ఈ రైట్ పార్ట్ ని కూడా omit చేసేస్తా. ఎప్పుడు కూడా హాఫ్ అవుతుంటది సెర్చ్. For example, I want to search 9 amma. I want to search 9 search చేద్దాం అనుకుంటా, వస్తా ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తా. 9 is greater than 8. Okay, I will be searching only right subtree. So 9 తీసుకొని ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వస్తా, 10 వచ్చింది. ఇప్పుడు 9 ఎటు ఉండాలి యాక్చువల్ గా, లెఫ్ట్ కు ఉండాలా రైట్ కు ఉండాలా? లెఫ్ట్ కు ఉండాలి. సో ఆబ్వియస్లీ రైట్ నేను సర్చ్ కూడా చేయండి రైట్ పార్ట్ ని. ఇక్కడికి వచ్చేస్తా, ఓకే నాట్ ఫౌండ్ అనేస్తా. చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ అయిపోయింది సెర్చ్. ఎన్ని నోట్స్ నేను సెర్చ్ చేస్తా, మా అంటే 2 nodes కంపేర్ చేస్తా. ఇన్ని నోట్స్ ఉన్నా కూడా how many nodes I have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Even though I have 9 nodes, just నేను తీసుకొచ్చి నేను ఓన్లీ 2 nodes కంపేర్ చేస్తాను అంతే. ఎందుకంటే ప్రతి స్టెప్ లో ఐ విల్ omit లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆర్ రైట్ పార్ట్ విత్ ద కంపారిజన్. అర్థమవుతుంది కదా? Yes sir. Yes sir.
సో 9 వచ్చినప్పుడు చూడండి కంపేర్ చేస్తా. ఓకే 9 గ్రేటర్ దెన్ 8 సో ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే 9 లెస్ దెన్ 10 సో లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలి. సో నాకు వెళ్ళడానికి లేదు ఇక్కడ ఏం నోట్స్ లో అంటే లేదన్నట్టు ఇక్కడ సర్చ్. సో ఫాస్ట్ ఉంటుంది సర్చింగ్, అది మెయిన్ బైనరీ సెర్చ్ లో. అందుకే దాని పేర్లోనే ఉంది బైనరీ సెర్చ్ అని ఉంది, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. ఓకే వన్ ఈజ్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ న్యూ నోడ్ ఇన్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. నెక్స్ట్ ఈస్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ నోడ్ ఇన్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. ఇంతకుముందు సర్చింగ్ చేస్తాం కదా అలాగే డిలీటింగ్ నోడింగ్ ఫ్రమ్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ traversal and display. What does a traversal means? Visiting each node and moving from one node to another node and cover all the nodes so that all the nodes in the tree are covered. So traversing means visiting all the nodes at least once. Visiting all the nodes in the tree at least once we call as traversing. So ట్రావర్స్ చేసేటప్పుడు డిస్ప్లే కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడికి వస్తాం డిస్ప్లే 8 నెక్స్ట్ ట్రావర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ట్రావర్సల్ మెథడ్స్ we have అమ్మా? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ట్రావర్సల్ మెథడ్స్ we have? In order, pre-order, post order. అవే 3 ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి మనకు. బైనరీ ట్రీలో అదే, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అయినా అదే. ఎందుకంటే దాంట్లో అయినా దీంట్లో నోట్స్ 0, 1 ఆర్ మాక్సిమం 2. సో ఇట్ విల్ బి సేమ్. దీంట్లో కూడా ప్రీ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్. ఇది ప్రీ ఆర్డర్ అంటే మళ్ళీ ఇలా ఫస్ట్ రూట్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్, ఇన్ ఆర్డర్ అంటే సారీ ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ రూట్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ నెక్స్ట్ రైట్ ఇలా వెళ్తుంటాం కదా. సో దెన్ వి విల్ బి విజిటింగ్ ఆల్ ద నోడ్స్ అట్లీస్ట్ వన్స్. సో అది ప్రీ ఆర్డర్ తో చేయొచ్చు, ఇన్ ఆర్డర్ తో, పోస్ట్ ఆర్డర్ తో చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ట్రావర్సల్. ఓకే సో నేను అదే చెప్పాను, ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎ ట్రీ. సో అదే ప్రొసీజర్ నేను చెప్పిన ట్రీ. దిస్ ఈస్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. హౌ డు వి ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ ఎలిమెంట్ అనేది ప్రొసీజర్, సమ్ డెఫినేషన్ పార్ట్. హౌ డు వి ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ వాల్యూ అంటే రూట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము, చెక్ చేస్తాం, ప్రతిసారి చెక్ చేస్తాం ఇఫ్ డేటా ఇస్ లెస్ దెన్ కీ అండ్ సో ఆన్. వి వెంట్ ఆన్ ఇన్సర్టింగ్ న్యూ నోడ్స్. అవునా? సో స్టార్టింగ్ మై రూట్ is null. First what I need to do when I want to create a binary search tree or any other linked list or ఏ ట్రీ చేయాలన్నా కూడా లింక్ లిస్ట్ చేయాలన్నా ఏం చేస్తా ఫస్ట్? What is the logic? malloc. Yes, good. So what do we do using malloc? We'll create a node. Yeah, we will create a node, and what we do next? That node's address we can store in root. Endante root pointing to first node kada etla antena? Yes sir. Right. First with malloc I will create a node, and in the node I had this node's address is 1000, and in the node I had stored the value is 30 store cheyochu kada data part lo. This is the data part kada. Okay, Yes sir. 30 had stored, and what will be these addresses in left pointer and right pointer? Ee addresses em untai? Starting will be null. And this node's address 1000 will be stored in root, and the root is pointing to this node, first node. Avuna? Yes sir. Right, it's clear. So ఇది మనం అన్నిట్లో ఇదే చేసాం అమ్మ. స్టార్టింగ్ రూట్ null ఉంటే we created a node and its address 1000 we stored in root. ఇది ఏం చేస్తామంటే మనం సి ప్రోగ్రామ్ లో ఇఫ్ పార్ట్ లో చేస్తామమ్మా. ఇఫ్ అంటే ఇఫ్ ట్రీ is empty then we will do this one. We create a node and we store its address 1000 in root. ఇది if part లో చేస్తాం. Can anybody say what happens in else part? Tree empty ఉంటే if part లో చేస్తాం. And what does it mean if what code will be in else part? When tree is not empty, we'll insert. Yeah, it means tree is not empty ante already there are some nodes. So already for example then first node ikkada em insert chesina 30 insert chesina using if condition la kada. Next ఏ node యాడ్ చేద్దాం అనుకున్న 30 కింద అవన్నీ కూడా else part లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అంటే ఎంటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ నోడ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సెకండ్ నోడ్ నుంచి ఏ నోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నా ఎల్స్ పార్ట్ లో నాకు కోడ్ ఉంటుంది. సో చూడండి 30 ఏమట్లా ఇదే కదా మనం ఫస్ట్ 30 దిస్ ఇస్ 30 అమ్మా 30. సో దిస్ ద నోడ్ విత్ 30 వాల్యూ, రూట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద 30 అండ్ దిస్ నోడ్స్ అడ్రస్ ఇస్ 1000. ఇది ఫస్ట్ నోడ్ ఆల్రెడీ ఇఫ్ పార్ట్ లో మనం యాడ్ చేసాం.
నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఫ్యూ మోర్ నోట్స్. అంటే 20 యాడ్ చేయాలంటే ఎల్స్ పార్ట్ లో యాడ్ చేస్తా. ఈ 40 యాడ్ చేయాలంటే ఎల్స్ పార్ట్ లో యాడ్ చేస్తా. బట్ ఈ 20 యాడ్ చేయాలంటే ఎలా యాడ్ చేస్తా, నేను కంపేర్ చేసుకుంటా. 20 వచ్చి ఫస్ట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 30, 20 less than 30 or 20 greater than 30. Okay, 20 is less than 30. So obviously I will insert the node in the as the left child. So left child ga insert chesta ante enti, deen address 3000 I store in left part. Ikkada store chesta. Ee nodes address 3000 left part lo store chesta, left child అయిపోయింది. Ma clear? Yes, sir. If I insert, I want to insert 40. I will check 40 ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చెక్ చేస్తా. 30 కంటే గ్రేటర్ దన్నా. ఓకే, దీని ఓకే 40 ఉంది అన్ని. అంటే న్యూ నోడ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని malloc తో క్రియేట్ చేసుకొని 40కి అది తీసుకొచ్చి చెక్ చేస్తా. 40 greater than 30. ఓకే, సో కమ్ హియర్. I will its address 8000 I will store here. ఇక్కడ దీనికి చైల్డ్స్ లేవు కాబట్టి నల్ ఉంటాయి రెండు, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇలా అన్ని నోట్స్ నేను నెక్స్ట్ 10 ఇన్సర్ట్ చేసిన, నెక్స్ట్ 25 ఇన్సర్ట్ చేసిన అండ్ సో ఆన్. ఇదంతా నాకు ట్రీ ఆల్రెడీ ఉన్నది. అండ్ ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ నోడ్ అమ్మా. ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ దిస్ నోడ్ 27. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తా? 27. కెన్ ఎనీబడీ సే? ఇదంతా ఎల్స్ పార్ట్ లో అవుతుందా, ఇఫ్ పార్ట్ లో అవుతుందా? ఆల్రెడీ నా దగ్గర ట్రీ ఉంది. ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ దిస్ నోడ్ Else part. పార్ట్ లో అవుతుంది. రైట్, ఓకే చూద్దాం. 27 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తా 30 దగ్గర, whether it goes left side or right side. Left side. ఓకే, ఇటు వస్తాం. ఇక్కడ 27 కంపేర్ చేస్తాం 20 తోని. లెఫ్ట్ కి వెళ్తుందా, రైట్ కి వెళ్తుందా? Right side. రైట్ సైడ్. గ్రేటర్ దెన్ 20 కాబట్టి 27 వస్తుంది. మళ్ళీ చెక్ చేస్తా 27. దిస్ వన్ అమ్మా, ఇది చెక్ చేస్తున్నా. 27 గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్? Greater than. రైట్ సైడ్. సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే లీఫ్ నోడ్ దగ్గరకు వచ్చేసిన తర్వాత లీఫ్ నోడ్ దగ్గర ఐ విల్ ఇన్సర్ట్. ఇది పేరెంట్ నోడ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు నా పేరెంట్ నోడ్ లాగా నోడ్ కి ఇది పేరెంట్ నోడ్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా, will I insert has a right child or left child? 27 Right side. గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి రైట్ చైల్డ్ కి ఇన్సర్ట్ చేస్తా. మా ఈ పార్ట్ లో ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. ఉంటే ఎవరైనా మీరు వాయిస్ మార్చి కూడా నో అనండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మీ ఫ్రెండ్స్ కి దొరకకుండా. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. రైట్, గుడ్. ఓకే, I want to insert this 27 amma. So what I do is I start traversing from root node. Root node la 30 ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్ గా లేకపోతే చూడండి, 30 ఉంది, 20, 40, 10, 25. So I want to insert 27. So ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రూట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా. రూట్ లో 30 ఉంది, 30 I will compare with 27. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, when I compare 27 with 30, ఈ రూట్ నోడ్ కంటే తక్కువ ఉంటేనేమో I will move to the left part of the subtree. If this value is greater than 30, I will move towards right part or right child or right subtree. So 27 ni compare చేస్తా 30 తోని. ఓకే, 27 is smaller than 30, so left side వస్తా. స్మాలర్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి బాబు, అంతే. 27 when compared to 20, 27 is greater than 20, so right side. 27 I will compare with 25. 27 is greater అన్నప్పుడు రైట్ సైడ్. ఎప్పుడు కూడా ఈ కంపేర్ చేస్తున్న నోడు, క్రియేట్ చేసిన కొత్త నోడు గ్రేటర్ అయితే రైట్ సైడ్ మూవ్ ఉంచుకోండి, స్మాలర్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్. 27 ఇక్కడికి వచ్చాను, 30 కంటే స్మాలర్, లెఫ్ట్ కి వచ్చాను. 27 మళ్ళీ 20 తో కంపేర్ చేస్తా, గ్రేటర్ కాబట్టి రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. మళ్ళీ 25 I will compare with 27, రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నేను రైట్ చైల్డ్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తా, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తా. క్లియర్? ఓకే, షల్ వి లుక్ ఎట్ ద కోడ్ వన్స్. ఫస్ట్ మీరు డాట్ సి ఫైల్ చూస్తారా ఇట్లా? ఓకేనా? ఇలా ఇట్లా సార్ డాట్ సి ఫైల్. డాట్ సి ఫైల్ ఫస్ట్ చూస్తారా? రైట్. ఎస్ సార్. ఫస్ట్ డాట్ సి ఫైల్ చూసి వద్దాము. ఓకే, కోడ్ నేను కంపైలర్స్ పంపించాను, ఒకసారి చూసుకోండి. అది ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మీకు మ్యాక్సిమం 10 days కంటే ఎక్కువ రాదు కాలేజ్ ఓపెన్ అయితే ఎగ్జామ్కి. మీరు 1 month పెట్టుకోకండి.
బట్ కాలేజ్ ఓపెన్ కావడానికి టైం ఉంది, టైం ఉంటుంది మీకు. బట్ ఓపెన్ చేసినాక ఎక్కువ టైం ఉండదు, 10 days కంటే ఎక్కువ ఉండదు. Okay, so here you can see this is a binary search tree. What are the functions available here? Can you look at the functions here? Okay, it's not shared, I think. Right? Is it shared now? Able to view? Ma dev code కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. So you can see insert function, search function, pre-order. ఇంకా యాక్చువల్ ఇంకా రెండు కూడా పెట్టాలి, in order, post order కూడా traversal. అంటే inserting a new node, searching a node whether is it in binary search tree or not. Other one is printing all in order. అంటే ఆ ట్రీ binary search tree ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ప్రింట్ చేయడం. ప్రీ ఆర్డర్ లో, నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్, నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆర్డర్. అవి కూడా కోడ్ రాసాను, జస్ట్ ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేయలేదు అంతే. ఓకే, దీస్ ఆర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద structure of a node, a single node. It contains data part and left pointer and pointer. Which so left pointer is pointing to the left child, right pointer is pointing to the right child, and the other one we have is the value, actual value. Then a node contains, the square box contains. Ana? Ma? So when this is the node, obviously you know is so you know is this is the data part. This is the data part. This is the left pointer pointing to the left child, and this is the right pointer which is pointing to the right child. Okay, 3 ఉన్నాయి కాబట్టి data structure లో we have is this one. Data part in middle for the node, for each node. This is a node structure. Data part in middle, left pointer and right pointer. Left pointer pointing to the left child, right pointing to the right child. And first I declared this root variable, pointer variable. Starting it is null because we are assuming our tree is empty. Next comes the main function. Here in a while loop, again the same thing, amma. What we are doing is I declared as another pointer also found. We will use it later. We are printing the menu, insert a node, search a node. Next, print or display binary search tree in pre-order, in order, and post order. 3 different ways of displaying the binary search tree. Another one is inserting a node and searching a node. Deleting మనం ఏం చేయట్లేదు, చూద్దాం అది లాస్ట్ ఎప్పుడన్నా టైం ఉంటే చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం థియరిటికల్ సిలబస్ లో కూడా డిలీటింగ్ అని లేదు, స్పెసిఫిక్ గా ఇన్సర్టింగ్ సర్చింగ్ అన్నారు. సో ఓన్లీ నేను ఇవే చేశాను. మా ఇన్సర్టింగ్ కేస్ 1 is inserting. So when ch is 1, when we enter option 1, insert is executed. Option 2, search is executed. Okay, so we will look at next is case 3 is pre-order, 4 is in order, 5 is post order, and so on. 6 is exit. Default is wrong choice. Here comes the insert program. So I had declared 2 pointers, start t star parent into d. We are asked, actually I want to insert a value, insert a node, right? Or you can say value also. Okay, node insert is not a node la value untadi, value insert chestunte. So first we ask the user enter a value for the node. If he enters, for example, maybe right 30 insert chesam, d is 30. So what we do, malloc function will create a node. Kada? Its address is stored in t. Okay, next, so t contains, remember t contains address of this new node which is created by malloc, and t has 3 parts. T means it is referring to the new node. So t contains data part, left part, right part. Data part is 30, left part is null, right pointer is null. Ma ardhamautunda? Yes, sir. Yes, sir. So what does it mean if root equal to null? Tree is empty. Tree is empty. So if tree is empty, what does it mean is
root, that is we don't have any nodes in the tree. So whatever we had created by malloc is the first node. So that node's address which is in T, that we are copying into. So now, yeah, now root is pointing to this new node created by malloc. Ma create clear? Either na document open cheyala. Okay, sir. Okay. అందరికి ఓకే కావాలి నాకు. Okay, sir. Okay, sir. రైట్ ఆర్ ఎల్స్ ఒక్క నిమిషం ఇది కూడా చూడండి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, సేమ్ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ మీకు అన్ని క్లియర్ ఉంటుందనే డయాగ్రామ్స్ వేస్తున్నాయి ఇవన్నీ చూడండి. అర్థం కనిపిస్తుందా ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ PDF లో? Yes, sir. రైట్, ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ చూడు, ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ అని అడిగాము ఇంత ముందు, అవునా? scanf, we will enter a value. For example, 30 we will enter. 30 is stored in D. Clear? Next, we are calling malloc function. What it will do, malloc function will create a node starting all the values are empty. The data part left to right all are empty. And malloc returns address of this node which is stored in T. What is the address of this new node? Here 1000. 1000, yeah. Malloc creates this node, its address 1000, which is written by malloc, which is stored in T. So now T contains address 1000. So what I need to do, I need to fill this data part left to right kada. Kabatti what I do is T arrow data is equal to D. And D, what is D? D is 30. 30 I will assign to T data. What is T data here? T is pointing to this node kabatti this becomes T data. This part is T data. This is the T. Remember, this one is T arrow data. And the T point aitundi kabatti this is T arrow data. This is T arrow left. This is T arrow right. So when I say T arrow data is equal to D, 30 I will store in T arrow data. So obviously 30 is copied here. Next is when I say T arrow left equal to null. So null I will copy the left part. When I say T arrow right is equal to null, null is stored in the right part. Am I clear? Next, if part, if root equal to null, and the tree is empty. If tree is empty, what I will do, I will store the T address. T is pointing to this new node, whose address is 1000. So T contains 1000. The 1000 I will store in root. Now root contains 1000. So root is also pointing to this node. Root is pointing to this node. Clear? Something like ila untundi chudandi. New node created, 30 undi, null undi, root is pointing to node. This scenario anadu. If condition execute aithe first node ga add ainappudu, this is the diagram. Clear? Yes, sir. Clear. రైట్. నేను అందుకే స్ట్రెయిన్ తీసుకొని అంత డయాగ్రామ్స్ చేస్తున్నా పక్కన. మీకు బట్టి కోడ్ చెప్తే అర్థం కాదమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఇన్ని రోజులు ఇలా డయాగ్రామ్ చూసినాం కాబట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. బట్ యాక్చువల్లీ అది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో ఎల్స్ పార్ట్, వెన్ దిస్ ఎల్స్ పార్ట్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, వెన్ వి ఆర్ ఇఫ్ పార్ట్ ఏమో ట్రీ ఎంటీ ఉంటే యా వి విల్ యాడ్ హ్యాస్ ఎ ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేసి యాడ్ చేస్తాం. ఎల్స్ పార్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ మన ట్రీలో నోడ్స్ ఉంటే లాస్ట్ నోడ్ గా యాడ్ చేద్దాం. లీవ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏది రైట్ లీవ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి లాస్ట్ దానికి టిప్ కి యాడ్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు మనం 11 కి ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కదా, మొత్తం సర్చ్ చేసుకుంటే పోతే లాస్ట్ కు 13 నోడ్ దొరికింది అనుకో, దానికి మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కింద 11. అవునా? రైట్. సో వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ ట్రీ. ఏ ట్రీ ఉంది? ఇంకో ఇలా ట్రీ ఉందమ్మా నాకు ఆల్రెడీ. దిస్ అ ట్రీ ఐ హ్యావ్. ఆల్రెడీ ట్రీ ఉంది. ఆ ట్రీలో ఫస్ట్ నోడ్ గా ఏం యాడ్ చేసినా నేను ఇంతకుముందు ఇఫ్ పార్ట్ లో 30 యాడ్ చేస్తాను. ఇఫ్ పార్ట్ లో మిగతా అన్ని ఎల్స్ పార్ట్ కే. ఈ 20 యాడ్ చేయాలంటే ఎల్స్ పార్ట్ కే రావాలి, 40 యాడ్ చేయాలంటే ఎల్స్ పార్ట్ లో ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది, 10 ఎల్స్ పార్ట్, 25 ఎల్స్ పార్ట్. ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 27. ఇక్కడ 27 ఉంది, అది కొత్త నోడ్ గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? మనం అంటే కంపేర్ చేసుకుంటా పోయినా, బట్ సిస్టమ్ కి అట్లా కాదు కదా. రూట్ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తేనే ఇది దొరుకుతుంది 25. అవునా?
27 ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇది నోడ్. సో ఈ నోడ్ ని ఫస్ట్ సో ఎల్స్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎ ట్రీ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద అప్రోప్రియేట్ నోడ్ వేర్ టు ఇన్సర్ట్ అంటే అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి న్యూ నోడ్ ని. ఇది దిస్ ఇస్ మై న్యూ నోడ్ 27 whose left is null, right is null. This is the 27 node. మరి ఈ నోడ్ ని నేను ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలా? అవునా? Yes, sir. క్రియేషన్ కి ఏంటి మళ్ళీ malloc అంటే నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ మళ్ళీ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ట్రీ ఉంది అంటే ప్రతిసారి ఇన్సర్ట్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ ఐ కాల్ ఇన్సర్ట్ హౌ మెనీ నోడ్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ అమ్మా? ఒక నోడా 2-3 నోడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా? నేను ఫస్ట్ కాల్ ఒకసారి ఇన్సర్ట్ కాల్ చేస్తే One time. ఓన్లీ ఒకటే ఒకటే నోడ్ ఇన్సర్ట్ కాల్ చేసిన వల్ల ఒక నోడ్ యాడ్ చేసుకుంటా పోతుంటా. ఫస్ట్ టైం ఇన్సర్ట్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ లో రూట్ నోడ్ కి యాడ్ చేసేసా ఇలా ఫస్ట్ టైం అయితే ఇఫ్ పార్ట్ లో, నెక్స్ట్ టైం అంతా కూడా దీని కింద యాడ్ అవ్వకుండా పోతుంటాయి మనకి ఎల్స్ పార్ట్ లో ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంటది కోడ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నాకు ఈ ట్రీ ఉంది, ఈ ట్రీలో నేను ఏం చేయాలి, లాస్ట్ కరెక్ట్ నోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇది 27 ని. సో ఈ 27 కి ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద నోడ్. సో ఫర్ క్రియేషన్ వాట్ ఐ డూ, I will again call the insert function. Again, it will ask me what is the value you want to insert. This time I will enter is 27 is my value. So malloc will create a node. Malloc will create a node in this way. Mango. A node create this node, and I will store the 27 has a value t data. So 27 had stored here, and remember its address is okay. So t left will be null. Here I will keep null. T right also null. Is also null. So new node is created. This node I want to insert at the end of existing binary search tree. అంటే ఇది దీని కింద ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దీంట్లో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసి రూట్ నుంచి రావాలి, ట్రావర్స్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీని కింద 27 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏంటి, first it checks the condition if root equal to null. No, root is not equal to null because tree is not empty. So it gets into else part. ikkada emaitadante first is I am using a variable, pointer variable. This is also pointer variable. Current ani okati parent ani rendu pointer variables I will use. So current equal to root. What does it mean? What is root here? First node address. First node. Oh, idi naadi root. Ee already existing binary tree la first node is this one. Its address is 1000. Kada? This node's address is 1000 and 3000 is address of left child, 8000 is address of right child. Avuna 3000 is address of left child. Chudandi din address 3000 I stored here. This node's address 8000 I stored here. Avuna link అయిపోయినాయి. So what I do is first I will store. It's a condition. Current is equal to root. So root is pointing to the first node. So obviously root contains the address of first node, which is 1000. So this 1000 I will copy into current variable. Now current root both contains 1000. So you can see current is pointing to this first node. Root is also pointing to the first node. Next is I will keep the condition while loop. A while loop. While current and bedtan. While of current ante what is current value now? What is the value in current now? CURR. 1000. Because root లో 1000 ఉంది, అదే మనం స్టోర్ చేసాం కరెంట్ లో CURR. సో ఆబ్వియస్లీ దీన్ని CURR అంటే కరెంట్ అనుకుంటున్నాను అంతే, ఫుల్ ఫామ్ ఇలా రాసేసాను. సో వైల్ ఆఫ్ 1000 అంటే ట్రూ అవుతుందమ్మా. ఇది ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది సార్, ఇది మరి వైల్ ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది అంటే కరెంట్ ఎప్పుడు నల్ అవుతాయి. ఈ కరెంట్ అనేది నల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు నల్ అవుతుంది తెలుసా, మనం ఇలా ట్రావర్స్ చేసుకుంటా లాస్ట్ కి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ నెలలో తీసుకుంటాం మనం, అప్పుడు మనకు అది వైల్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఈ నోడ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు. సో ఎట్ ది మూమెంట్ జస్ట్ రిమెంబర్ హియర్ కరెంట్ ఇస్ 1000 అంటే 1000 అంటే కరెంట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ద ఫస్ట్ నోడ్.
సో వైల్ లూప్ లో ఎంటర్ అయినాము. నెక్స్ట్ పేరెంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అగైన్ ఐఎమ్ కాపింగ్ కరెంట్ అడ్రస్ విచ్ ఇస్ 1000 ఇన్ పేరెంట్. So 1000, again 1000 we are copying in parent. So now parent is also pointing to the first node because parent contains 1000. So now root is pointing to the first node, current is pointing to the first node, parent is also pointing to the first node. And pointing అంటే what does it mean అంటే 3 variables లో 3 pointer variables లో అన్నిట్లో కూడా ఈ నోడ్ అడ్రస్ 1000 ఉంది. root contains 1000, root equal to 1000, current equal to 1000, parent is equal to 1000. So all three are pointing to the first node which is the root node in the binary tree. ఇక్కడ నుంచి ట్రావర్స్ చేసుకుంటా పోవాలి, టిప్ వరకు వెళ్ళి ఆ కొత్త నోడ్ 27 ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అది మన లాజిక్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? 27 ఇక్కడ పాయింటింగ్ ఉన్నారు, రూట్ పాయింటింగ్, కరెంట్ పాయింటింగ్, పేరెంట్ పాయింటింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 27 ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం we need to compare 27 with కంపేర్ చేసుకుంటే లెఫ్ట్ పోవన్నా రైట్ పోవన్నా డిసైడ్ చేయడం అంతే. సో 27 కంపేర్డ్ విత్ 30 ఎలా చేయొచ్చు అంటే, మరి 27 దేంట్లో ఉంది? 27 ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? 27 అడ్రస్ దేంట్లో ఉంది చూసారా ఇక్కడ? టీలో. టీ మనం malloc కాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ క్రియేటెడ్ ద నోడ్ అండ్ రిటర్న్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ 5000 విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ టీ. సో మరి 27 రావాలంటే ఎలా వస్తుంది? టీతోని టీ ఏమంటాం దీన్ని? arrow data. టీ యారో డేటా, టీ పాయింటర్ డేటా అనొచ్చు, టీ యారో డేటా అనుకోవచ్చు కదా. టీ యారో డేటా వి విల్ కంపేర్ విత్ దిస్ వన్. మరి ఇది ఎలా వస్తుంది? యూజింగ్ కరెంట్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? యూజింగ్ కరెంట్ మూడుతోనే వస్తుంది యాక్చువల్ గా, బట్ కరెంట్ తో రావాలంటే 30 ఎలా వస్తుంది? కరెంట్ యారో డేటా. దిస్ ఇస్ టీ యారో డేటా, దిస్ ఇస్ కరెంట్ యారో డేటా కదా. రూట్ యారో డేటా కూడా అనొచ్చు, పేరెంట్ యారో డేటా కూడా అనొచ్చు, బట్ మనం కరెంట్ యారో డేటా అనుకుందాం. సో టీ యారో డేటా, కరెంట్ యారో డేటా. ఈ 27, 30 we need to compare. సో ఆ కంపారిజన్ చూడండి. ఇఫ్ టీ యారో డేటా గ్రేటర్ దెన్ కరెంట్ యారో డేటా, అంటే టీ యారో డేటా అంటే 27 ని కంపేర్ చేస్తాం. 27 ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దెన్ 30? టీ యారో డేటా అంటే 27, కరెంట్ యారో డేటా అంటే 30. ఈజ్ 27 గ్రేటర్ దెన్ 30? ఏమవుతుంది? ఈజ్ ఇట్ ట్రూ కండిషన్? 27 గ్రేటర్ దెన్ 30? No. ఎల్స్ పార్ట్. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే we will go towards రైట్ సైడ్ అమ్మా. ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి 27 ఇస్ లెస్ కాబట్టి లెస్ అయితే ఏం చేయాలి? లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలి. అవునా? ఇంతకుముందు అనుకున్నామా? వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ దట్ వాల్యూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ద పేరెంట్ నోడ్, ఎట్ వెళ్ళాలి మనము? Left side. Yeah, 27 less than 30. So obviously we need to move left side kada. 27 greater than 30 a condition true or false antunnam. False kabatti this statement gets executed, else part gets executed. 27 greater than 30 false. So else part kastam. So we move towards left side. Ela move avtam ante current equal to current left. What is current left? Can anybody say here? Current is pointing to this node. What is current left? 3000. Okay, current left is 3000. So that 3000 I am copying into current. What does it mean? Current contains 3000 ante what does it mean? ఇది important one. Current లో ఇప్పుడు 3000 కాపీ చేస్తాం. What does it mean? ఇంతకుముందు 1000 ఉండే, కరెంట్ లో ఇంతకుముందు 1000 ఉండే, కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. బట్ ఇప్పుడు 3000 కరెంట్ లో కాపీ చేస్తాం కాబట్టి కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. కరెంట్ ఏముంది? 3000 కాబట్టి 3000 ఏ నోడ్ అడ్రస్? ఈ చైల్డ్ నోడ్ అడ్రస్ 3000. సో ఆబ్వియస్లీ కరెంట్ లో 3000 ఉందంటే కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. యాక్చువల్గా కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్, ఎందుకంటే దాంట్లో అడ్రస్ 1000 ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసినాం? మార్చేసాం. కరెంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ లెఫ్ట్ అన్నాం. సో కరెంట్ లెఫ్ట్ లో ఉన్న 3000 కరెంట్ లో వచ్చింది. సో నా కరెంట్ లో అడ్రస్ వచ్చేసి దీని అడ్రస్, ఈ నోడ్ అడ్రస్. నా కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్. చూసారా? మన లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చేసినాం, కరెంట్ ని మార్చేసినాం. కరెంట్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మార్చిన పాయింటర్ ని. ఇప్పుడేం మార్చాలి? కరెంట్ ని ఎటు మార్చాలి? పాయింటర్ ని 27 Right side. రైట్ సైడ్ కి పోవాలి, ఇక్కడికి పోవాలి. అది ఎప్పుడైతుంది అంటే మళ్ళీ ఈ వైల్ లూప్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళినాక, ఈ వైల్ లూప్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నౌ కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు కరెంట్ కంటెన్స్ 3000. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్. అగైన్ వైల్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్స్. వైల్ లూప్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ కమ్స్ హియర్.
ఇప్పుడు కరెంట్ లో అడ్రస్ ఏముందమ్మా? 3000. 3000 అవును. కరెంట్ లెఫ్ట్ లో ఉన్న 3000 ఇక్కడ కాపీ చేసాం కాబట్టి కరెంట్ ఇప్పుడు 3000 ఉంది. అంటే కరెంట్ లో 3000 ఉంది అంటే వైల్ 3000 అంటే స్టిల్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ. ఇది నల్ అయితేనే ఫాల్స్ అవుతుంది. సో వైల్ ఆఫ్ 3000 కమ్ హియర్. నెక్స్ట్ కరెంట్ లో ఏముంది? 3000. వి కాపీ దట్ వన్ ఇంటూ పేరెంట్. సో బోత్ పేరెంట్ అండ్ కరెంట్ బోత్ కంటైన్ 3000. అంటే పేరెంట్ కరెంట్ బోత్ ఆర్ పాయింటింగ్ టు ది చైల్డ్ నోడ్. అంటే ఈ నోడ్ కి పాయింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బోత్ కంటైన్ 3000. నౌ వి విల్ కంపేర్. ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేయాలి. ఈ నోడ్ తోని దేన్ని కంపేర్ చేయాలి? ఈ 27 ని కంపేర్ చేయాలి. అంటే 27 అంటే టీ యారో డేటా. మరి ఇది ఎలా వస్తుంది? ఈ నోడ్ ఎలా వస్తుంది? 20 ఎలా వస్తుంది? we can access using current data. మళ్ళీ కరెంట్ డేటా అంటే 20 వస్తుంది. సో ఇదే కంపారిజన్. టీ డేటా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కరెంట్ డేటా. ఈస్ 27 గ్రేటర్ దెన్ 20. ఈ పైన కంపారిజన్ రాసాను చూడండి. ఫస్ట్ కంపేర్ అయింది, ఇది సెకండ్ కంపారిజన్. 27 గ్రేటర్. Shall we start? Shall we start? Yes, sir. Okay. So we are in second iteration. Second iteration enti current is 3000 while of 3000. It means current lo 3000 undante current is pointing to this with this one. This child node. Then child node kochesindi. Current is pointing to this node. Okay. So while of 3000. Next to current lo unna 3000 we are copying into parent. Parent and current both has 3000. So parent and current both are having the address 3000. So obviously both are pointing to this node because 3000 is the address of this node. Okay. So ఈ 20 యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం కరెంట్ ఆరో డేటా అనొచ్చు, పేరెంట్ ఆరో డేటా కూడా అనొచ్చు. బట్ మనం జస్ట్ ఇప్పుడు యూజ్ చేసాను కరెంట్ ఆరో డేటానే యూజ్ చేస్తాం 20 యాక్సెస్ చేయాలంటే. So next condition is if T arrow data greater than current arrow data. T arrow data means this new node. T is pointing to new node. So T arrow data means 27. So 27 is it greater than current arrow data. Current arrow data now it's pointing to this node. So current arrow data means we get 20. 27 greater than 20. Is it condition true? So which statement gets executed? Is this one or else part? Ma? 27 we are comparing with this node. 27 greater than 20. 27 greater than 20 as per this statement. So whether we execute this one or this one? Else part. Else part. 27 greater than If 20. condition. ఇది If part. ఇది ఉంది. If part takes current is equal to current, right? Because we are comparing 27 with this node.
ఫస్ట్ ఏమో 27 మనం 30 తో కంపేర్ చేసినామా, 27 ని 30 తో కంపేర్ చేస్తే ఏం చేస్తాము, స్మాలర్ వాల్యూ కాబట్టి 27 లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చాము. అగైన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇన్ ద సెకండ్ వైల్ ఇటరేషన్. నౌ వీఆర్ కంపేరింగ్ 27 ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో 27 వైల్ ఫస్ట్ వైల్ ఇటరేషన్ లో 27 30 తో కంపేర్ చేసి స్మాలర్ కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ వైల్ ఇటరేషన్ లో వీఆర్ కంపేరింగ్ 27 విత్ 20. సో 27 comparing with 20, 27 greater than 20, condition true. Now what we do is this, if condition gets executed, current is equal to current right. So what is this current right? Can anybody say what is current right here? This is a node current is pointing to. What is the current right here? 4,000. 4,000. Yeah. So current right means 4,000 is stored into current. And current లో 4,000 ఉంది. అంటే what does it mean? Current లో 4,000 ఉందంటే current is pointing to a node whose address is 4,000. So where is that node whose address is 4,000? Right. Its address is 4,000. Now current is pointing to this node whose address is 4,000. Current లో address 4,000 ఉందంటే, current లో 4,000 address ఉందంటే it means current is pointing to a node whose address is 4,000. అది లింక్డ్ లిస్ట్ అయినా ఏదైనా కూడా ఇదే అమ్మా మీనింగ్. ఒక పాయింటర్ వేరియబుల్ లో అడ్రస్ ఉందంటే that pointer is variable is pointing to a node whose address is that one. 4,000. Current లో 4,000 ఉందంటే current is pointing to this node because its address is 4,000. సో మనం మార్చేసినాం, కరెంట్ ఫస్ట్ దీనికి పాయింట్ అవుతుంటే తర్వాత దాన్ని దీనికి మార్చినాం కంపేర్ చేసి, తర్వాత కంపేర్ చేసి మళ్ళీ దీనికి మార్చినాం, అవునా? నా కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. సో కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ రైట్ అంటే 4,000 ఇక్కడ కాపీ అయింది. నా కరెంట్ కంటైన్స్ 4,000. సో ఆబ్వియస్లీ వైల్ లూప్ అగైన్ ఇట్ మూవ్. నా కరెంట్ లో 4,000 ఉంది, అగైన్ వైల్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడికి. వైల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏమంటామా కరెంట్ లో ఏంటన్నట్టు ఇప్పుడు ఉంది, కరెంట్ లో ఏముంది ఇప్పుడు? ఉన్నారా మీరు? అసలు కరెంట్ లో ఉన్నారా? ప్రెసెంట్ లో ఉన్నారా? ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్ లో పోయినలా? Yes, sir. నేను మార్నింగ్ 10 నుంచి ఈవినింగ్ 4 వరకు వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయ్యి మీకోసం అర్ధగంట కళ్ళు మూసుకొని కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళు వచ్చిన మొత్తం. మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఫ్రీగా ఉండి అలసిపోయినట్టున్నారు కదా? అవి మొద్దు పారిపోతానేమో బ్రెయిన్స్ ఫ్రీగా ఉండి. ఓకే, సో ఇంతకుముందే కదా కరెంట్ రైట్ అంటే 4,000 వి హ్యాడ్ కాపీ ఇంటూ కరెంట్. 4,000 కరెంట్ లో ఉంది, కరెంట్ లో 4,000 ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది వైల్ లూప్. నెక్స్ట్ వైల్ లూప్ ఇక్కడ అయిపోయింది, ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, వైల్ లూప్ ఎండ్ అయిపోయింది. అగైన్ వైల్ ఇక్కడికి వచ్చినాం. నా కరెంట్ ఈస్ 4,000, కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు, కరెంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4,000 అంటే కరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్ whose address is 4,000. So while of 4,000 still it is true, it comes here. Current level 4,000 undi, that 4,000 is copied into parent and a pointer variable store in the, these two are pointer variables of node type. So 4,000 is copied into parent. So both parent and current contain 4,000. What does it mean? Both parent and current both are pointing to this node. Both are pointing to that node. ఇప్పుడు again we will compare t data greater than current data. What is t data here? T data is 27. And what is current data? Can anybody say? Current is 4,000. Current of 4,000 unante what is current data? 25. 25. So 27 we are this 27 we are comparing with 25. 27 ఇక్కడ రాసాను చూడండి. 27 is it greater than 25? ఈ కండిషన్ t data is 27 greater than and current data is 25. I'm comparing these two. Condition is true. So what we need to do? Current is equal to current right.
What is current right? Can anybody say? Current arrow right ante? Yes. Current లో ఉన్నది current is pointed to this one. ఇక్కడ current right అంటే ఏంటి? నల్లే. Current లో right లో ఉన్నది null. So that null we copy into current. Current లో ఎప్పుడు ఉన్నది null. Current లో ఉన్నది null. అవునా? పేరెంట్ లో ఏముంది తెలుసా? గుర్తుందా ఎవరికైనా పేరెంట్ లో ఏముందో? కరెంట్ లో ఇప్పుడు ఏదైతే నల్ కాపీ అయింది, బట్ దానికి ముందు కరెంట్ లో పేరెంట్ లో ఏముందో తెలుసా? 4,000. ఇక్కడ చూడండి, పేరెంట్ ఏమో 4,000 అలాగే పాయింట్ అవుతుంది దీనికి, బట్ కరెంట్ బికేమ్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ నల్, కరెంట్ రైట్ అన్నాం. అంటే నల్ మాత్రం కరెంట్ కు మారింది. అంటే నల్ అనేది కరెంట్ లో కాపీ అయింది, బట్ పేరెంట్ ఈస్ స్టిల్ పాయింట్ టు దిస్ నోడ్. అది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ పేరెంట్ నే యూజ్ చేస్తాం ఈ కనెక్ట్ చేయడానికి కొత్త నోడ్ కి. సో కరెంట్ రైట్ అంటే నల్, నల్ ఈస్ కాపీ ఇంటూ కరెంట్. నౌ కరెంట్ లో ఉన్నది ఏంటి? నల్. సో ఎల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఇక్కడికి వస్తాం, వైల్ లూప్ అగైన్ పైకి వెళ్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్? null. So while of null, it means condition false. So this while will not execute. It comes out of the while loop. While loop ikkada ayipoyindi kabatti it comes out of the while loop. It comes here. It is while end. So ikkadiki vastadi. Ikkadiki vachi ippudu comparison chestam. T data 27 greater than. దీంతో కంపేర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏంటి? కరెంట్ లో ఉన్నది నల్, బట్ పేరెంట్ ఈస్ స్టిల్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్. సో 25 కావాలంటే వి యాక్సెస్ దిస్ లైక్ విత్ పేరెంట్ ఆరో డేటా అంటే 25 వస్తుంది. దీన్ని ఆ 27 తో కంపేర్ చేస్తాం. ఈ 27 ని వి కంపేర్ విత్ 25. ఎందుకు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టన్నా రైట్ సైడ్ పెట్టాలా? ఈ నోట్ దొరికింది కానీ నాకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ వైపు పెట్టన్నా 27 ని రైట్ సైడ్ పెట్టన్నా అని చెక్ చేయడానికి. ఐ విల్ కంపేర్ ద 27 విత్ 25. అది 27, it is greater than 25. So obviously I will insert it. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తామా? లెఫ్ట్ గా రైట్ గా 27 ని? రైట్. సో రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తా. 27 is greater than 25. సో ఆబ్వియస్లీ రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో అదే కండిషన్ చూడండి. టీ డేటా అంటే 27 గ్రేటర్ దెన్ పేరెంట్ డేటా అంటే ఇది 25. 27 greater than 25. సో ఇది ట్రూ కాబట్టి ఏం చేస్తున్నా? ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఎట్ రైట్ సైడ్. ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా అంటే, ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తా? ఇది ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే రైట్ సైడ్ ఏం చేయాలమ్మా నేను? దీని అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ అడ్రస్ 27 అడ్రస్ ఇస్ 5000. అది ఇక్కడే పెట్టాలా ఇక్కడే పెట్టాలా? నేను ఈ ప్లేస్ లో పెట్టాలా ఇక్కడ పెట్టాలా? రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాలి 5000. 5000 is the address of this new node. అప్పుడు ఏమైతుంది? దీన్ని కనెక్ట్ చేసినట్టు ఇక్కడ రైట్ పాయింటర్ కి పాయింటర్ చేసి కనెక్ట్ చేసినట్టు. అదే ఇక్కడ చేస్తున్నా. 27 greater than 25. సో ఆబ్వియస్లీ పేరెంట్ రైట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ పేరెంట్ రైట్? పేరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. పేరెంట్ రైట్ అంటే ఇది వస్తుంది. పేరెంట్ డేటా అంటే ఇది, పేరెంట్ రైట్ అంటే ఇది, పేరెంట్ లెఫ్ట్ అంటే ఇది. సో పేరెంట్ రైట్ అంటే ఇది. పేరెంట్ రైట్ ఈక్వల్ టు T అంటున్నా. వాట్ ఈస్ T? T is the address of this node. This address node is 5000. So obviously 5000 is copied into parent right. So parent right లో this node's address 5000 I am copying. ఈ node address 5000 ఉంది చూసారా పైన నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ. This 27 address is so then node 27 ఇక్కడ. Address 5000 ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అయిపోయింది. పేరెంట్ రైట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5000 వి హాడ్ కాపీడ్. ఇక్కడ అయిపోతుంది, ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. ఎల్స్ పార్ట్ ఎండ్ అయిపోతుంది, ఇన్సర్ట్ ఎండ్ అయిపోతుంది ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ నోడ్. సో వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఇస్ సింపుల్ గా లాజిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాం. 27 వీఆర్ క్రియేటింగ్ malloc, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ నోడ్ అండ్ వీఆర్ చెకింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రీక్యాప్ అమ్మా. వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ నోడ్ విత్ malloc and we are checking whether it's a first node to insert or it is already a existing node, existing binary tree exist. Does the binary tree already exist? So first node అనుకోండి ఇదే if condition లో execute అవుతుంది. root కి
రూట్ కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది నోడ్. అది కాకుండా ఇఫ్ ఆల్రెడీ మనకి ఇలా లింక్డ్ లిస్ట్ ఉండి బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఉండి దానికి ఈ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే దెన్ ఎల్స్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోతాం. ఎల్స్ పార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తాం, దిస్ నోడ్ విల్ కంపేర్ విత్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రూట్ విల్ కంపేర్ విత్ ఈచ్ నోడ్. సో 27 ని 30తో కంపేర్ చేస్తాం. కంపేర్ చేసి ఏం చేస్తాము, ఓకే 27 is less than 30. సో ఆబ్వియస్లీ ఏం చేస్తాము, we will change the current address. కరెంట్ ది అడ్రస్ కంపేర్ చేంజ్ చేస్తాం. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ లెఫ్ట్ అంటాం, అంటే లెఫ్ట్కి వస్తాం. మళ్ళీ 27 ని 20తో కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే 27 is greater than 20, సో రైట్కి పోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ రైట్ అంటాం, అంటే ఇటు వస్తాం పాయింటర్. కరెంట్ మారుతుంది పాయింట్. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ రైట్ అంటే ఇటు వస్తాం. సో కరెంట్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు ఇట్. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాము, we కంపేర్ 27 with 25. ఓకే 27 is greater than 25. సో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, అగైన్ 27 is greater కాబట్టి రైట్ సైడే పోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, కరెంట్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ రైట్ అంట, అంటే ఏమవుతుంది, నల్ వస్తుంది కరెంట్ లా. సో వైల్ లూప్ ఎండ్ అయిపోతుంది. బట్ స్టిల్ పేరెంట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ నోడ్. సో పేరెంట్ యూజ్ చేసి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాయి ఇక్కడ కొత్త నోడ్. సో కొత్త నోడ్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే పేరెంట్ రైట్ ఈక్వల్ టు టీ అంట. T is address of this new node 5000. T contains 5000. That 5000 I will store in parent right. So atla connect చేస్తాయి. మా క్లియర్? ఇక్కడ ఆపేద్దాము. నేను అసలు మీకు ఇంత ఎప్పుడు 1.5 hours దాటుతుంది అని చెప్పేస్తే నేను త్వరగా చెప్పాలనేది ఒకటి మైండ్ లో ఉంటుంది నాకు, లేదా ఇంకో మెల్లిగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళటం ఉంది. మా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఇక్కడికి వైండ్ అవుట్ చేద్దాము. బట్ స్టిల్ ఏమన్నా ఎక్కడన్నా మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి. అండ్ మన ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూద్దాము. జస్ట్ ఒక 2 minutes అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా, కనిపిస్తుందా కోడ్? Yes, sir. రైట్, చూడండి మనం పెట్టిందే malloc ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ డేటా పార్ట్ ఫిల్ చేసాము. న్యూ నోడ్ క్రియేటెడ్ న్యూ నోడ్ విత్ malloc. డేటా పార్ట్ ఫిల్ చేసాం. లెఫ్ట్ పార్ట్ రైట్ పార్ట్ నల్ అయిపోయింది. ఇఫ్ పార్ట్ చెక్ చేస్తాను, ట్రీస్ ఎంటీయా, అప్పుడు రూట్ కి అసైన్ చేస్తాము, లేదా ఎల్స్ పార్ట్ కి వస్తున్నాము. ఎల్స్ పార్ట్ గా చూడండి, జస్ట్ రూట్ లో ఉన్నదే కరెంట్ కి స్టోర్ చేసి వైల్ కరెంట్ అని చెప్పేసి కండిషన్ వైల్ లూప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. కరెంట్ పేరెంట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. చెక్ చేస్తున్నాం కండిషన్. ఈజ్ ద వాల్యూ నోడ్ వి వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ద నోడ్ వి ఆర్ చెకింగ్. కరెంట్ డేటాతోని కరెంట్ నోడ్ తో చెక్ చేస్తాం డేటా కొత్త నోడ్ ని. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, విల్ మూవ్ టు ద రైట్ సైడ్. ఇఫ్ ద వాల్యూ వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇస్ లెస్ దెన్, దెన్ వి మూవ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. లాస్ట్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదో ఒకటి మూవ్ అవ్వకుండా వస్తాం. చివరి నోడ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఈ వైల్ లూప్ ఏంటంటే ఇది కరెంట్ నల్ అయిపోయి వైల్ లూప్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. అప్పుడు వైల్ లూప్ బయటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద విల్ చేంజ్ ద పాయింటర్స్ సో దట్ ద న్యూ నోడ్ గెట్స్ ఇన్సర్టెడ్ అట్ ద టిప్, అట్ ద లీవ్ నోడ్. దానికి సంబంధించి అది ఆ నోడ్ గ్రేటర్ దెన్ పేరెంట్ డేట్ అయితే రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాము ఆ టిప్ కి, లీవ్ నోడ్ కి, లేకపోతే లెఫ్ట్ కి ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్ వన్స్. చేస్తుందమ్మా, మెనూ వచ్చిందా? Yes, sir. రైట్. సో మనం గుర్తు పెట్టుకోండి, పేపర్ మీద వేసుకోండి. చిన్న చేద్దాము. ఎంటర్ యువర్ చాయిస్. ఫస్ట్ ఏది ఎంటర్ చేయాలి? చాయిస్. ఇప్పుడు మనకు ఏమైనా నోట్స్ ఉన్నాయా? నో నోట్స్. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ నోడ్. సో ఏమవుతుంది, malloc తో నోడ్ క్రియేట్ అయ్యి ఇట్స్ అడ్రస్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ రూట్ కదా. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ node. So insert a node ke option is 1. So I entered 1. Enter a value for the node. What is the value? 30. Right? First node, root node 30. Right. So node created. So node created and the root is pointing to this 30 node. Root is pointing to 30 node. Next I want to insert 2. That is second node I want to insert. So what is the choice? Again I want to insert ante malli first node, first is the choice. Okay, so I want to insert now
వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ అమ్మా? ఎవరైనా చెప్తారా? ఫస్ట్ నోడ్ అయితే 30 ఉంది, తర్వాత ఏం ఇన్సర్ట్ చేద్దాం? 5. ఏదైనా 15 ఇన్సర్ట్ చేద్దామా? 15 ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉందా? 15 అంటే ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ కావాలి? అది లెఫ్ట్ సైడ్. left side. Yeah. Again, I will insert another node, which is 40. 40 ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ కావాలి? రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్. పైన 30 ఉందంటే 15 లెఫ్ట్ సైడ్, తక్కువ ఉంది కాబట్టి 40 ఏమో గ్రేటర్ 1 కాబట్టి రైట్ సైడ్ పోవాలి. అంతేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వేసుకున్నారు ఎవరైనా? 30, 15, 40. సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 30 టాప్, లెఫ్ట్ 15, రైట్ 14. అవునా? పేపర్ మీద వేసుకోండి. టాప్ ఈస్ 30, లెఫ్ట్ ఈస్ 15, రైట్ ఈస్ 40. అవునా? బైనరీ రీసెర్చ్ సింపుల్ గా 3 నెంబర్స్ తోనే మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేయకుండా డిస్ప్లే చూద్దామంటే వీ కెన్ గో విత్ దీస్ 3 డిస్ప్లే అమ్మా. ప్రీ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్. కెన్ ఎనీబడీ సే ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఏమొస్తుంది? ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ రూట్, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ అంటే ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి? ఎనీబడీ సే 30, 15, 40. రైట్. సో చూద్దాం మరి అది వస్తుందో. 30, 15, 40. అవునా? డిస్ప్లే చూసుకోవడం. అదే ఇన్ ఆర్డర్ కావాలంటే ఇన్ ఆర్డర్ కెన్ ఎనీబడీ సే? ఇన్ ఆర్డర్ అంటే రూట్ మిడిల్ లో రావాలి. ఏమొస్తుంది? 15, 30, 40. రైట్. ఇన్ ఆర్డర్ ఈస్ 4th ఆప్షన్. 15, 30, 40. అవునా? పోస్ట్ ఆర్డర్ కూడా చెప్పేయండి, అయిపోతుంది. 5th వన్. పోస్ట్ ఆర్డర్ అంటే పోస్ట్ అంటే రూట్ లాస్ట్ లో వస్తుంది, లెఫ్ట్ రైట్ రూట్. 15, 40, 30. రైట్. సో 15, 40, 30. అమ్మా అంతేనా? Yes, sir. కావాలంటే వేరే నోట్స్ కూడా ఎక్కువ ఇన్సర్ట్ చేసి చూడొచ్చు. మన ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పిందంతా కూడా మీరు ఇన్సర్ట్ చేసి చూడొచ్చు. అంటే అన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి లాస్ట్ కు 27 ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్లా అన్ని నోట్స్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఇవన్నీ ఫస్ట్ 30 ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, 20 ఇన్సర్ట్ చేయండి, ఇటు లెఫ్ట్ కి వస్తుంది. 40 ఇన్సర్ట్ చేయండి, ఇటు వస్తుంది. 10, 25, లాస్ట్ కు 27 తీసుకొచ్చి ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఇక్కడ యాడ్ అయితే ప్రతి ఒక్కటే మన ఒక్కొక్కటే ఇన్సర్ట్ కాల్ అయితేనే ఉంటుంది ప్రతి నోడ్కి ఒక్కసారికి. లాస్ట్ 27. నేను ఒకేసారి ఫస్ట్ ఇది చూపెట్టాను, 3 ఉందనుకొని ఇది చూపెట్టినా, బట్ మరి ఒక్కొక్క నోడ్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. లాస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 27 యాడ్ చేయాలి. సో ప్రతిదీ కూడా ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూనే వస్తూ ఉంటుంది. 25 యాడ్ కావాలంటే కూడా ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. 25 is it less than 30? ఎస్, ఇక్కడికి వస్తుంది. 25 is it greater than 20? సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో ప్రతి నోడ్ కూడా కంపారిజన్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది యాడ్ కావడానికి. మా క్లియర్? Yes, sir. Clear. Okay. So we will take the attendance. సర్చ్ కూడా చెప్దాం అనుకున్నా, బట్ మనకు టైం అయిపోయింది ఇక్కడే. ఓకే, రూల్ నెంబర్ 61. దిగు. Late, sir. Okay, 62. Present, sir. 63. 10, sir. 61 is absent. Ma 63 present, huh? Present, sir. Okay. 63 present. Okay, 61 is absent. 64. 65. 65. Absent, sir. 66. Present, sir. 67. Present, sir. 67 present, huh?
నాకు కరెక్ట్ గా ఇప్పుడే అటెండెన్స్ చెప్పండి, తర్వాత నాకు అటెండెన్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ కౌంట్ కూడా కనిపిస్తుంది, మీరు వచ్చేది చాలా మంది వచ్చి చెప్పేస్తున్నారు అటెండెన్స్. 60 సార్ ఇప్పటిదాకా ఉంది సార్ సింబల్. ఓకే 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 68 Present, sir. 69 69 absent 70 Present, sir. 71 Present, sir. 72 Yes, sir. 73 73 absent 74 Present, sir. 75 75 absent 76 Present, sir. 77 Present, sir. 78 78 absent 79 absent 80 Present, sir. 81 Present, sir. 82 Present, sir. 83 Present, sir. 84 Present, sir. 85 Present, sir. 86 Present, sir. 87 Present, sir. 88 88 absent 89 Present, sir. 90 Present, sir. 91 Absent. 92 Present, sir. 93 93 absent 94 absent 95 Present, sir. 96 absent 97 absent 98 Present, sir. 99 99 absent 100 Present, sir. 101 101 లేదు 102 102 absent 103 Present, sir. 104 Present, Present, sir. sir. Tarun. 5 okay 105 absent 107 absent 108 absent 108 present 109 109 absent 110 Present, sir. 111 112 Present, 112 112 absent Present, sir. okay 113 Present, sir. 114 Present, sir. 115 Late, sir. 116 Present, sir. 118 Not, sir. Present, sir. okay 119 119 absent 120 Present, sir. 120 present 119 absent so 1 2 3 4 5 6 Sir, 1 or 2 present. 17 18 ఏంటిది 1 or 2 present, sir. कोचिंग की जाएंगे, अरे कोचिंग की 1 or 2 present okay నెక్స్ట్ క్లాస్ మోస్ట్లీ చూద్దాం ఫ్రైడే ఆర్ సాటర్డే పెట్టేసుకుందాము సాటర్డే పెట్టుకుందాం సాటర్డే పెట్టి నాకు ఫ్రైడే వరకు నాకే 10 to 4 మార్నింగ్ రోజు వర్క్ షాప్ అవుతుంది సో ఐ విల్ బి టైర్డ్ ఈవినింగ్ నాకు టైర్డ్ అవుతున్నా నేను అందుకే నిన్న కొద్దిగా లేట్ వచ్చాను సార్ ఈవినింగ్ క్లాస్ వద్దు సార్ మాకు
అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ సాటర్డే నుంచి మార్నింగే మళ్ళీ నాకు మండే టు ఫ్రైడే Okay, thank you, sir. నాకు మా 10 to 4 వర్క్ షాప్ ఉంది కాబట్టి ఆన్లైన్ లో వర్క్ షాప్ అటెండ్ అవుతున్నా. జేఎన్టీ అనంతపూర్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే సార్ ఈవినింగ్ అయితే సెట్ అవుతలేదు సార్ అందుకనే